ба номи аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. тамошобинони азиз, ҳар яке шуморо хушомадед мегӯям ва имрӯз низ мо боз тасмим гирифтем ба баъзе аз саволҳои шумо ҷавоб гӯем. воқеан табиати хеле зебо аст. субҳаналлоҳ, аллоҳ таоло ин гуна барои мову шумо табиати зеборо офаридааст ва мову шумо имрӯз метавонем дар манзараи зебо нишаста боз ба баъзе аз саволҳои шумо ҷавоб кунем. дар меҳмонии барномаи мо домно Соҳроb Одилиён шуморо хушомадед мегӯям. ва имрӯз тасмим гирифтем ба саволҳои зиёди шумо ҷавоб гӯем ва ман аз домно хоҳиш мекардам ки ба баъзе он саволҳое ки имрӯз ба шумо дода мешавад бидуни далел кӯтоҳ ҷавоб мегуфтед, то ки имрӯз ҷавобашро гӯем ва иншааллоҳ боз дар барномаҳои дигар тафсили ин суолҳо ва ҷавобашро тамошобини мо аз ҷониби шумо хоҳанд гирифт. ва сароғоз ман ҳама он саволҳое ки зери наворҳо шумо навишта будед онро ба домло медиҳам ва кӯшиш мекунем ба баъзе аз онҳо зуд дар муддати кӯтоҳ ҷавоб гӯем ва шумо тамошобинони азиз метавонед андешаҳои худатонро зери шарҳ навишта кунед ва мепардозем ба савол. воқеан хеле зиёд омада расидааст ва аз он ки мо айни ҳол дар даст дорем. хуб, як тамошобини мо мепурсанд, рӯзи чоршанбе мегӯянд рӯзи мушкилкушо аст. бисмиллаҳи рроҳмани рроҳим. алҳамдулиллаҳ вассалату вассаламу ала расулиллаҳ ва ала алиҳи ва асҳобиҳи ва ман валаҳ. аммо баъд, ин эътиқод нодуруст аст. кушодани мушкилҳо вобаста ба ягон рӯз нест. мушкилкушо аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ҳаст. ҳамеша вақте ки ба сари банда мушкил омад, таваҷҷӯҳ ба сӯи аллоҳ субҳанаҳу ва таоло кунад. ва як нафари дигар боз мепурсанд ки домло, ман пули хона ҷамъ кардам, оё закот дорад? бале, он пули нақде ки дар даст дорад ва ба нисоб расидааст, яъне $4000 шудааст ва ба ин як сол гузаштааст, закот воҷиб аст, агарчи бо он маблағ дар ният дорад ки хона мехарад. ҳоле нахаридааст, метиҳад. хеле хуб, муфассали ана ҳамин суол ҷавобаш дар YouTube канали мо ҳаст, шумо метавонед онро тамошо кунед, ҷустуҷӯ кунед. ва инҷо як саволи дигар омадааст. агар обро одами носкаш аз даҳонаш хӯрда бошад, оё таҳораташ мешиканад? таҳораташ? навиштанд таҳораташ. агар обро нӯшида бошад, яъне носкаш об нӯшид, оби даҳонашро нӯшида аст, оё як бори дигар таҳорат мекунад? хуб, дар бораи нос низ мо барномаи муфассал дорем. носу сигор метавонед онро низ аз тариқи YouTube ҷустуҷӯ кунед ва тамошо кунед, яъне бо далелҳояш ҳаст. ба саволи дигар мегузарем. устод, хуб, инҷо воқеан як саволи дигар монанди ба саволи хона омада расидааст. хонаеро ки дар он зиндагӣ намекунанд, оё ба он закот медиҳанд ё ин исроф аст? гуфта савол карданд. хона ба чӣ мақсад аст? агар мақсад бо мақсади фурӯш бошад, ба вай закот медиҳанд. агар бо мақсади масалан тӯҳфа барои фарзандаш ё барои бо мақсади оянда зиндагӣ кардан бошад, закот наметиҳад. лекин бо мақсади фурӯш ки бошад, ё гӯяд ки агар пули нағз омад мефурӯшам, гуфтагӣ мақсад ки дохил шуд, закот мешавад. яъне то он даме ки хонаеро фурӯхта шавад, баъд аз он закот медиҳад, ё ин ки хона истодааст ва сохтмонаш ҳоло ҷамъбаст нашудааст, аз он ҳам закот медиҳад? фурӯшад як маротиба закот метиҳад. аз умуми маблағаш 2.5%-ро метиҳад. ва агар не хона сохтмонаш ҷамъбаст нашуда бошад, аз он сохтмонаш ҷамъбаст шуд нашуд, ин муҳим не. муҳим рӯзе ки фурӯхт, хоҳ замин бошад бигузор, хона не замин. ҳамин ки фурӯхт маблағаша метиҳад. агар нафурӯхт ва ҳеҷ кас нафурӯхт наметиҳад. хуб, як саволи воқеан дар бораи ана ҳамин савол бисёр ҳатто байни бародарое ки
علم دارند گاه بحث می شود درباره سپند آمده است داملا. اینجا میپرسند که آیا در خانه سپند یعنی هزار اسپند دود کردن جایز است، ممکن است گفته پرسیدند؟ هیچ واقعی ندارد. همچون برای مثلا طبابت، همچون برای بوی خوشش استفاده بردن هیچ گپ نیست. لیکن اعتقاد کردن که دود کردن سپند فلان خوشبختی ها رو میآورد یا فلان بدبختی ها رو دور میکند، این اعتقادها نادرست است. لیکن خودش یک گیاهی خوشبوی است، هیچ گپی ندارد که انسان در خانهش استفاده برد. خیلی خوب. و ناخن گرفتن در روزی سه شنبه ممکن است و یا بعد از ساعت یک شب ساعت روزی سه شنبه ممکن است که ناخن گرفته سوال کردند؟ این به فکرم در زیر همون نوار روزی سه شنبه ناخن گرفتن جایز نیست یا هست گفته پرسیده بودن. گفتیم که باقی ندارد، شب میگیرد روز میگیرد هیچ گپی ندارد. در شریعت یعنی این مسئله های وسیع هست، شریعت تنگ نکرده است، اجازت هست، شب است روز است اجازت است. خیلی خوب. و مثل همین سوال باز داملا میگویند که به حاجت خانه در آمدن با پای راست و با پای چپ و یا اینکه بر آمدن با پای راست این یگان نمی گفته دلیل هست؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با پای چپ می در آمدند و با پای راست می بر آمدند، برای آنکه بیرون بهتر از حاجت خانه است. چون که حاجت خانه مکان افلاس، حتی مکانی که جای ذکر ممکن نیست، جای محضر شیطان ها هست، جایی که شیطان و جن ها حاضر میشن، جای بد است. بنابراین با پای چپ می در آمدن و با پای راست می بر آمدن، خلاف مسجد. و مسجد با پای راست وارد می شدند و با پای چپ از مسجد خارج می شدند. خب وقتی داخل شدن بسم الله را ندر آمده به حاجت خانه میگویند یا اینکه بعدی در آمدن گپ نمیزند؟ در حاجت خانه حتی گپ های دنیوی هم ممکن نیست. و وقتی بر آمدن از حاجت خانه غفرانک کنی الله گناه مرا بخش. خیلی خوب. و بیایید به سوال دیگر میگذاریم. نمازی خب اشراق از ساعتی چند تا چند ممکن است؟ خب اول بیایید کوتاه درباره همین اشراق چی است؟ یعنی بعضی علما میگن که نماز اشراق و نماز ضحی هر دوش یک گپ است. اصلی کلمه اشراق شروق یعنی برآمدن آفتاب، نسبتاً به برآمدن آفتاب، یعنی بعد برآمده شدن آفتاب و جدا شدن آفتاب قدر یک نیزه. در نظر بیننده آفتاب اگر از زمین قدر یک نیزه کنده شود بعد نماز خواندن اجازت است. و نماز اشراق بعضی علما از نماز ضحی فرق میکنند، میگن که نماز اشراق اون نماز است که بنده نماز فرض بامداد را خوانده است، در جایی که خوانده است نشسته است تا برآمدن آفتاب. آفتاب که قدی نیزه برآمد یعنی بعد 15 دقیقه اطراف 10-15 دقیقه میبراید. بعدی برآمدن آفتاب با 10-15 دقیقه منتظر میشه و 2 رکعت نماز خواند، ثواب عمره را میگیرد گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث. خلاصه این اشراق است میگن. لیکن اگر اشراق عام گوییم مانند ضحی بعدی برآمدن آفتاب قدی یک نیزه تا وقتی قیام، تا وقتی که آفتاب از حرکت باز می ایستد، این تقریبا 3 دقیقه پیشتر از اذان پیشین. این اکنون از این برادر سوال دادیم که اساتی چند تا چند، این در هر یک کشور در هر یک شهر فرق میکنه. ما نمیتونیم یک جوابی مطلق ساعت قطعی بیان کنیم، بلکه به برآمدن آفتاب و به قیام آفتاب وابستگی دارد. خیلی خوب. یعنی که همون شما گفتید که 3 دقیقه پیش از آغاز اذان ظهر. خیلی خوب. من امید میکنم که تماشابین ما جواب خودشان را گرفتند. و خب یک سوال دیگر آمده است اینجا. واقعا بعضی سوال ها کس را تبسم میکنند داملا. به هر حال سوال است و نیاز مردم است. میگویند که ما در مسافرت در دولت‌های کفار و باز اینجا گفتند که در دولت‌های مشرکا زندگی میکنیم گفتند، و آیا استعمال کردن خوراک آنها برای ما اجازت هست؟ از جمله پمیدار را به نظر گرفتن، پمیدار گرفتن از آنها و استفاده کردن، یعنی خوردن ممکن است که پرسیدن. هر چیزی که آنهایی که در غیر دینی اسلام هستند یا بیدین هستند به شما تحفه دادند، میوه، سبزوات، شیرینی، همه چیز اجازت از غیر گوشت.
گوشت احتیاط میکنید که آیا در آن گوشت طریق ذبح اسلامی شده است یا نه. بنابراین از گوشت آنها پرهیز کنید. باقی مانده چیزهایی که تحفه کردن مادامی که حلال است، مادامی که مواد مخدر نیست، مشروبات اسپریتی نیست، گیرید استفاده بردن گیرید، هدیه آنها را قبول کردن اجازت است. ماشاءالله خیلی خوب. و یک سوال دیگر آماده رسیده است برای ما. میگویند که در نماز چند بار بسم الله گویم؟ یک بار اگر پیش از آغاز فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم خواند کفایه است، و اگر هر بار در هر یک رکعت پیش از سوره فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم خواند مستحب است. اینچنین بین سوره فاتحه و بین سوره اخلاص مثلا پیش از آن که سوره اخلاص خواند بسم الله الرحمن الرحیم خواند مستحب است، شرط و حتمی و ضرور نیست. خب بعد از آن که به همین مانند سوال بازدم اگر که مثلا داخل شدند و نماز میخوانند، سوره الحمد را خواندند برابر امام و سوره دیگری که امام میخواند، آن نفرانی که از قفا ایستادند آنها نمیدونند چی میخوانند. آیا در بعضی جا ما شنیده بودیم که دهان را جنبانیدن مستحب است یا اینکه زبان را جنبانیدن. آیا در قفا بوده ها غیر اقتدا کردن میتوانند که همراه امام دهانشان را جنبانند و خوانند؟ اگر نماز پیشین یا نماز عصر باشد میتواند غیر سوره فاتحه دیگر سوره ها را هم خواند. اما در نماز بامداد و شام و خفتن آن قرائت ضم سوره ای که امام میکند با آن گوش اندازد، یعنی که نخواند، ضم سوره را گوش کند، از آن امام را گوش کند. خیلی خوب. و یک سوال دیگر اینجا پرسیدند که خانه را اجاره گرفته مسجد کرده شود، حکم مسجد را میگیرد یا نه؟ نه، 100% حکم مسجد را نمیگیرد. برای چی؟ اگر خانه حولی باشد و به اجاره موقتا گرفته باشد این یک دیگر گپ است. لیکن اگر در بین آشیانه های بلند باشد، یعنی در بالاش مثلا دور یکم گرفتن مسجد کردن، اون 10 آشیانه دیگر مردم در آن زندگی میکند مثلا، او حکم مسجد را نمیگیرد. برای چی؟ برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من اخذ قید شبر من الارض ظلما، کسی که یک وجب زمین رو ظلمان اگر غصب کرده از همسایه یا از کسی دیگر گیرد، روز قیامت طوقه او علی 7 اراضین، 7 قبط همین زمینی که یک وجب دزدید با 7 قبطش به گردنش بار کرده میشد. این حدیث دلالت میکند که هر جایی که مثلا برای مسجد جدا کرده شد 7 قبط زمینش 7 قبط بالایش تا آسمان از آن مسجد است. وقتی که شما آشیانه اول مسجد میکنید، در آشیانه دوم و سوم مردم زندگی میکنند، او حکم مسجد ندارد. برای آنکه ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، الله تعالی گفت که شما وقتی که اعتکاف نشستید با همراهی زنهایتون معاشرت نکنید حالا که شما در مسجدهای اعتکاف نشستید. گفت این شما در دور اول در آشیانه یکم نماز میخوانید، در آشیانه دوم مردم معاشرت دارند، مثلا زندگی دارد اونجاها یا حاجت خانه دارد مثلا، این حکم مسجد را نمیگیرد. و بعضی مسجدها را دیدیم که در مقصد از ضرورت باشد شاید، لیکن اگر مادامی که مسجد ساختنی باشد حاجت خانه و طهارت خانه را از مسجد کمتر دورتر کنید تا اینکه 7 قبطی مسجد تا آخر مسجد باشد. در بعضی جاها اتاق و مثلا به مکتب و دیگر چیزا کردن، اونها یعنی که به نام مسجد نیست، به نام مرکز اسلامی. بله. چون در آشیانه دومش حتی به دیگر مردم اجاره داده شده است به ساحه های غیر دینی مثلا، بنابراین اونجا حکم مسجد نمیگیرد. خیلی خوب، ما گفتیم که به دلیل جواب میگویم اما بدون این نمیشد درگاه جا بعضی سوال ها نافهمه میماند. بله. و دوام همین سوال، آیا در همین گونه مسجد ها خواندن نماز جمعه فرض می شود به انسان؟ گفته پرسیدند اگر دیگر جای جمعه خوانی نباشد، مسجد نباشد در نزدیکی ها، علل خصوص در دیاری مثلا غیر مسلمان ها، دیگر علاجی ندارن، همونجا جمعه میخوانن، اجازت از شما خواندن. خیلی خوب. و یک سوال خیلی مشکل است، شاید جوابش به کوتاه نمیشود اما شما کوتاه جواب گویید. من باور دارم که ما داریم همین جواب های سوال را در برنامه های گذشته مفصل شما جواب گفته بودید. اینجا گفتند که معنای فاسق
و منافق را میگفتید دوم. فاسق در لغت عرب فسقت الرطبة اذا خرجت برآمدن را میگن. خرما هم از همون از غنچه خودش که برآید نه وقتی که میسبزد همون را فسقت میگن، برآمد. اصلی کلمه فسقه برآمدن. فاسق آن آدمی که از حدود امرهای شریعت برآمده است. دو خیلی میشد. فاسقی که از امرهای شریعت بیرون برآمده است، یعنی گناه کرده است. دومینش از دایره اسلام برآمده است، نسأل الله سلامت و العافیه، یعنی که کافر شده است. که الله تعالی بعضی کافرها را اولئک هم الفاسقون گفت، اینا کافر هستند گفت. یعنی که فاسق آن آدمی که گناه میکند. اما منافق از کلمه نافقا، یک حیوان هست که مانند موش به زمین سوراخی میکند و از دیگر طرف میبراید. حیوانی که او را خواست دستگیر کند آمده در اینجا منتظر میشد و از دیگر سوراخی برآمده میرود. یعنی که او دو جای برآمدگاه دارد. از همین کلمه منافق گرفته شده است. منافق آن آدمی که دو روی دارد. یعنی به نزد مسلمان ها آمده خود را مسلمان میتراشد ولی که در اصل و کافر است. خیلی الله سلامت و العافیه. خب فکر میکنم که جواب سوال شما رو گرفتند و بیاید به یک سوال دیگر باز جواب میگویم. السلام علیکم. سوال من همین است که درباره چیزی گم شده، خصوصا درباره گوسفند و بز در شریعت اسلام میگفته چی حکم دارد؟ بله، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آوید گوسفند پرسیده شدن گیر وای رو گوسفند رو اگر تو نگیری یا دوز میگیرد یا برادرت میگیرد یا گرگ میخورد گفتم. یعنی وقتی که شما گوسفند یافتید، گوسفند رو میبندید در خانه‌تان، اعلام میدهید، 1 سال اعلام میدهید. هفته اول 7 روز هر روز اعلام میدید کسی مال گم کرده باشد بیاید، صفت مال را نمیگویید، رنگش، رویش، عموما صفتاش نمیگویید. بعد میپرسید کسی دعوا کرده آید. هفته دوم هر هفته یک مراتبگی، مثلا روزهای جمعه اعلام میدهید، 3 مراتبه دیگر. 1 ماه که شد دیگر هر ماه 1 مراتبگی، 11 ماهی دیگر هر ماه 1 مراتبه اعلام میده. در زمان ما در اینترنت یا در یگان جای دیگر می نویسند کسی اگر مال گم کرده باشه به من مراجعت کنه، اگر آمد برمیگردانید، نه آمد از آن شما هست. الله اعلم. خب خیلی خوب. و اگر علاوه به همین سوال در همین بین در هفته یکم و هفته دوم شاید صاحبش پیدا نشد و مال بیمار شد، باید کشته شود، چیکار میکند؟ اگر باید کشته شود، کشته هم میگیرد، خورده هم میگیرد یا فروخته هم میگیرد. هر وقتا که صاحبش آمد همون مبلغی چند کیلوگرم گوشتی کرد همون رو برمیگرداند، غیر از آنی که صرف و خراجات کرد. این آدم برای وی طعام داد، صرف و خراجات کرد، مهنت کرد، نگاه و بین کرد، اونها رو ترک میکند. خیلی خوب. خب سوال دیگر، داملای محترم میگفتید که آیا در داخل مسجد دست به دست سلام کردن روا است یا نه؟ که ندارد. بعضی انسان ها افراط و تفرید میکنند. در مسجد زیاده روی سخن های دنیوی گفتن ممکن نیست میگن. مسجد فقط برای نماز نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی بیمارها رو در داخل مسجد جای کردن که عیادت میکردن. مهمانها رو در مسجد پیشواز میگرفتن. اتاق پیامبر صلی الله علیه و سلم مسجد بود. ابو هریره ابن عمر کمبغل های صحابه ها در مسجد خواب میکردند، در مسجد افطار میدادند، در مسجد طعام میدادند، در مسجد نکاح میکردند. مسجد هم سودخانه بود، محکمه بود. در مسجد قائد جنگ برای مردم اسلوب جنگ و نقشه های جنگ را میکشیدند. این مسجد فقط برای نماز خواندن نیست، برای عبادت نیست، فقط مدرسه بود، دانشگاه بود، مکتب بود، سیاست بود، همه چیز در داخل مسجد بود. بنابراین سخنهای دنیوی هم در داخل مسجد گفتن در حالت ضرورت هیچ باکی ندارد. یعنی که اصلا مسجد برای سخن دنیا بنیاد نشده است. لیکن یک آدم مثلا پرسید یک چیز را، گفت که برای من خانه اجاره لازم است،
شما میتونید با من کمک کنید در از کجا یابم؟ گفته پرسید مثلا. هیچ گپی ندارد برادرای عزیز. خیلی خوب، امیدوارم که فهمیدند. اما درباره تجارت در مسجد یگان چیز بله، میگفتید. درباره تجارت نهی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد تجارت نکنید گفتند. یعنی روزهای جمعه میبرند و بیرون از مسجد یگان چیز میفروشند. بیرون از مسجد باشد در کوچه مسجد هیچ گپی ندارد. اما در داخل مسجد؟ در داخل مسجد حرام است. خیلی خوب، من امید میکنم که فهمیدند. و سوالی دیگر آمده رسیده است. داملو میگویند که با همین کرته نیم آستین شکلی که ما میگوییم، یا اینکه با آن فوتبالکه هایی که آستین کالته است، با آن نماز خواندن ممکن است که پرسیدند؟ بله، نماز خواندن ممکن است، و لیکن زینت را گرفتن خوب است. الله تعالی خودو زینتکم عند کل مسجد گفت. وقتی که شما به نماز میایستید زیب و زینت خود را گیرید، یعنی فسان شوید، خوش رو لباس پوشید. بودن صحابه‌ای که فقط با ایزار نماز می‌خواندن، برای اینکه ریدا نداشتن، یعنی پارچه قسم دویمش رو نداشتن از جهت کمبغلی. نماز آنها درست بود، لیکن مکروه است اگر باشد و نخوانید. خیلی خوب. سوالی دیگر، مستحب کرده بودم بعد از 2 ساعت آن آیا طهارت دستور کنم می شود؟ یعنی بوکی ندارد؟ شرط نه که پیش از طهارت مستحب کنه، بین آنها فاصله باشد هیچ گپی ندارد. مثلا به حاجتخانه ساعتی 10 در آمد، یک بار مستحب کرده برآمد، ساعتی 1 پیشین است، ساعتی 12 یک بار طهارت کرده میگیرد، به مستحب، به استنجا، برای آنکه کرده بود. اگر مبادا همه رکن مثلا طهارت را کرده است و اما پاچه هایش را، پای هایش را نشسته است یا مسح نکرده است، مثلا یا فراموش کرده است، میتواند که برگشته تنها فقط پای ها را مسح کند؟ اگر مدتش دراز نباشد، به مقداری باشد که روی و دستانش حالا خشک نشده باشد، فاصله دراز نباشد. به همین مانند باز یک سوالی دیگر داملا میگفتید که آنهایی که ریششان گفتن درازتر است، غیر از طهارت دستور کردن، باز یک نمود محسی ریش بود است. خلال ریش، یعنی وقتی که روی ها رو میشوید با همین تری انگوش ها ریش ها رو خلال میکند، یعنی با انگشتانش، یعنی شستن شرط نیست. ریش اگر غفص باشد، ریش اگر تنوک باشد و از زیر ریش پوست نمایان باشد، در این حالت میشوید اون ریش ها رو. و اگر ریش دراز باشد باید که خلال ریش میکنه. خلال ریش معنایش انگشتان را خلال نرسان میگویند که یعنی به مابینش در آوردن است. تماشابینان عزیز، ما دوام میدهیم برنامه رو و سوالهای دیگری شما رو من انشالله این لحظه ها میخونم. داملا از شما میپرسند که نماز ویتر با جماعت میخوانید، مثلا ایمان میخواند به مثل فرض، ما چگونه خوانیم؟ نماز ویتر رو در غیر رمضان جماعت خوانده نمیشد مثل فرض، فقط در رمضان جماعت خواندنش مشروع است. بله. خب بعد سوالی دیگر بگذاریم. السلام علیکم. و علیکم السلام. برادر عزیز، یک سوال داشتم، آیا کوکنار را چای کرده خوردن؟ نه، کوکنار حرام است برادرها. گناه کوکنار 120 مراتبه از عرق بزرگ است. انشالله درباره کوکنار و افیون و درباره تمام انواع مواد مخدرات در نوار الهیده میکنیم انشالله. از این پرهیز کنید، تبابت کنید، کار کنید که از این دور است که دنیا آخرتتان میسوزد برادرایی که کوکنار را قطعی چای میخورید. خیلی خوب. و داملا در آخر یک دعا میکردید و ما برنامه رو جمع بست کنیم. الله سبحانه و تعالی دنیا آخرتی ما شما را آباد گرداند، در راه صراط المستقیم استوار گرداند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.